ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਰਸ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ठीक है आने वाली जनरेशनस ਨੂੰ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੀ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੋਫੀ ਅਨਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ। मतलब उन्होंने इनॉगरल स्पीच सी किते इनॉगरेशन देन गए करन गए सी, उन्होंने इनॉगरल स्पीच का एक हिस्सा है ये जिहड़ा चैप्टर आपां पढ़ रहे हैं ਉਹਦਾ एक टुकड़ा है ते ਉਹ कह के शुरुआत करते हैं कि ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ग्लोबलाइजेशन ਦੇ दौर ਵਿੱਚ जी रहे हैगे आ। विश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन जिसने सब कुछ बदल दिता है ना। सारा संसार हुण आपस विच जुड़िया होया है जिथे असी सीधे तौर ते गलबात भी कर सकते हैं। इस विच बहुत सारे अपराध जिहड़े हैगे ने वो जन्म लेंदे हैं, जिवें कि बहुत सारा क्राइम हो गया, नारकोटिक्स हो गया, कहने दा मतलब नशे जिहड़े हो गए, टैररिज्म बहुत सारे अलग अलग किस्मां दा ये भी जन्म लैंदा है, ते नाल दी नाल डिजीजेस बीमारियां वैपन्स ये सब कुछ देखने को मिलता है। पंजाबी विच दस दिंदी हां कि इस विच अपराध, नशीले पदार्थ, आतंकवाद, बीमारियां, हथियारां वर्गे खतरे भी हैगे ने। ये सब पहला दे मुकाबले बहुत ज़्यादा वध गए हैं, पर विश्वीकरण दे फायदे भी हैगे ने, जिवें तेज विकास, फास्टर ग्रोथ ते नाल दी नाल उच्च जीवन पद्धर। कहने का मतलब हायर लिविंग स्टैंडर्ड है ना, ये भी तो वधिया है, साडा सारियां दा लिविंग स्टैंडर्ड भी वधिया है, ते नाल दी नाल सानू नवियां नवियां अपॉर्चुनिटीज भी मिलदियां। कहने दा मतलब नवे मौके ना सिर्फ व्यक्तियां लई सगों राष्ट्र लई भी, देश लई भी मौजूदा समय विच ये मौके बराबर वंडे नहीं जाते। मतलब जो भी ग्रोथ हो रही है बराबर नहीं वंडी जाती, किसी को ज्यादा फल मिलता है, किसी को बिल्कुल नहीं या बहुत ज्यादा घट फल मिलता है। हुण आपां गल करदे हां इस चैप्टर दी समरी बारे। सब तो पहला जो टॉपिक है जो आपां गलबात करांगे वो हैगा ग्लोबलाइजेशन दे विच जिहड़े गेन्स हैगे ने, फायदे ते नाल दी नाल लॉसेस, यानी उहदे विच की नुकसान होए। पहला मैं तुहानू दस दिंदी हां विश्वीकरण दे लाभ अते नुकसान। 2000 विच जनरल असैंबली दे 55वां सैशन दे विच जिहड़े यूनेस्को दे सैकरेटरी जनरल हैगे ने, जो मैं तुहानू नाम दस्सिया कोफी अन्नान, ठीक है, उन्हां द्वारा एक स्पीच दिती गई। कहने का मतलब एक उद्घाटनी भाषण विच कोफी अन्नान ने अपने भाषण विच कहा कि संसार एक दूजे नाल जुड़िया होया है जिवें पहला कदे नहीं सी। समूह अते व्यक्ति सरहदां दे पार लगभग स्वतंत्र तौर ते गलबात कर सकते हैं। पूरे संसार नू एक गतिविधि का खेतर मनिया जा सकता है, यानी पूरे संसार दे विच तुसी एक एक्टिविटी करो, पूरे संसार दे विच ओदे पार्ट्स लभे जा सकते हैं। ये सब चीज़ जो हो रही है जिहदे विच आपां गलबात कर सकते हैं फ्रीली बॉर्डर दे क्रॉस जाके, या आपां कह सकते हैं भी कोई एक्टिविटी हो रही है पूरे संसार दे विच, उस सब नू आपां की कहंदे आ ग्लोबलाइजेशन कहंदे आ, या उस सब नू विश्वीकरण कह सकते हैं। ठीक है, विश्वीकरण एक नवा रुझान, कहने का मतलब न्यू ट्रेंड हैगा, ते इहदे खतरे भी ने नुकसान भी हैगे ने। मैं तुहानू हुणे दस्सिया भी इहदे जे आपां नुकसान दी गल करिए, ठीक है, इहदे की नुकसान हैगे ने, वो की हैगे देखो, अपराध, आतंकवाद अते हथियारां अते नशीले पदार्थां दी तस्करी विच वाधा हो सकता है ना। पर विश्वीकरण दे कई फायदे भी हन। ये देशां विच कौमां आपां कह सकते जिहड़ी कॉमन समझ हैगी आ, यानी बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो गलबात करते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जिवें इंसानां दे विच उवें ही डिफरेंट नेशंस दे विच, राष्ट्रां दे विच
ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਫੀ ਅਨਨ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰੀडम ਫਰੋਮ ਪਾਵਰਟੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਰੀडम ਫਰੋਮ ਫੀਅਰ ਆਫ ਵਾਰਸ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਰੀडम ਫॉर द future generations to survive, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਸਕਣ on this planet। ਇਹੀ 3 ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਰੀडम ਫਰੋਮ ਪਾਵਰਟੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਫੀ ਅਨਾਨ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਫ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਫੀ ਅਨਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੇ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਰਸ ਜੋ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਧ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਨੁਚਿਤ ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੰਡ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਮਲੈਸ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਕੋਫੀ ਅਨਨ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ,
ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਣਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਫੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਟਾ, ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।